Carry on, sir. Carry on. Okay, very good evening to all. So welcome to the state level free online PG entrance coaching for MCOM program. So, so today's resource person is Dr. Ganeshwati Srinivas, Senior Assistant Professor of Commerce, Kakatiya Government Arts and Science College Autonomous, Hanamkonda. So very good evening, sir. Very good evening. So 32 students joined. Okay. So we will wait 2 or 3 minutes, sir. We will start exactly after 2 minutes, sir. So at least 40 above students will be joined. Okay, we will wait for 2 Okay. minutes. So meanwhile, I interact with the students, sir. Okay, Medasri. Welcome. So okay, okay, Medasri, we will share all the videos. So video recordings in the YouTube and your WhatsApp group also. ఓకే సో ఈరోజు రేపు మీకు అన్ని షేర్ చేయడం జరుగుతుంది, నో ప్రాబ్లం. సో మేము ఎప్పుడప్పుడు ఎందుకు చేస్తలే అంటే అయితే వీళ్ళు ఎవరు జాయిన్ అవుతలేరు కదా, మళ్ళీ వీడియోలు వెంటనే షేర్ చేస్తే ఆ క్లాసెస్ వినర్ సీరియస్నెస్ ఉండదనే ఉద్దేశంతో చేయట్లేదు. సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీ విల్ షేర్ ది ఆల్ యూట్యూబ్ లింక్ వీడియోస్ in the students WhatsApp group. Okay, so మనకి హలో డాడీ హలో అరుణ్ సింధు మ్యూట్ హలో. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ మీరు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడే మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా సార్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడాలి. సో మ్యూట్లో లేకపోతే మిగతా క్లాస్ మిగతా స్టూడెంట్స్ కూడా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, వీ విల్ స్టార్ట్ ది సెషన్. సో ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఉస్మానియా ఓయూ సిపిజెట్ నోటిఫికేషన్ అనేది ఎల్లుండి రిలీజ్ అవుతుంది, 13th డేట్. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. సో కాబట్టి మీరు ఇంకా సీరియస్గా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. సో మనకి ఇందులో 500 ఎబో రిజిస్టర్ అయ్యారు, కానీ ఓన్లీ 40 మెంబర్స్ 50 మెంబర్స్ మాత్రమే అటెండ్ అవుతుంటారు. సో మీరు ఈ మంచి ప్లాట్ఫామ్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటలేరు, కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఎందుకంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నోటిఫికేషన్ రాలేదు కదా, వచ్చిన తర్వాత అప్పటి వరకు మేము ఈ హాలిడేస్ ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టైం సరిపోక మంచి ర్యాంక్ అనేది రాదనమాట. అకాడమిక్స్ డిఫరెన్స్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది డిఫరెంట్ కాబట్టి. సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ అబౌవ్ 100 స్టూడెంట్స్. సో ఎందుకంటే 500 అబౌవ్ రిజిస్టర్ అయ్యారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ 100 స్టూడెంట్స్ అన్నా అటెండ్ అవుతే ఈ ప్లాట్ఫామ్కి ఈ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఇంత రిస్క్ తీసుకున్నందుకు వారికి హ్యాపీ ఉంటుంది. కాబట్టి సో ప్లీజ్ మోటివేట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు అటెండ్ ద క్లాస్ 1 hour. Okay, so we will start the. So warm welcome, sir. Today resource person Dr. Ganeshwati Srinivas
Excuse me, sir, we cannot able to hear you. Sorry, okay, unmuted. So, sir is also working as a NSS program officer also in the Kakatiya Government College Autonomous Hanmakonda. So, sir has 26 years of teaching experience in various academic level KG to PG. So, sir has participated in various international and national conference and seminars. Sir also motivational speaker and is a resource person for various organizations like TGS RTC, conducted various training programs of various NGOs and RTC drivers and conductors. So thank you, sir. Thank you very much for accepting our request as a resource person for this state level platform. So advanced accounting subject. So thank you, sir. Thank you very much. So I'm hand over to the session to Dr. Gangishetty Srinivas, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind words and welcome note. I'm very happy to see you and for your kind words. Thank you once again. Comes to, first of all, very thankful to the organizers, coordinator Dr. Rajesh sir, Dr. Rajeshekar sir, and convener Dr. Burla Naresh garu, and Arjun as a co-convener of this program, and all the resource persons and all the organizers. I'm very thankful to this opportunity. Today we will enter into our advanced accounting second phase and the second half of the portion. Hearty welcome, students. Without you and without your participation, this platform cannot run. You took a great decision and come forward to learn something compared to other students who are in Telangana state. Thousands of students are there. You only took the initiation to learn something. You have better future and best future. In that, we are all with you. Come to our session. We will start, sir. Shall you have? Yes, sir. Yes, sir. Please start. Host? Yes, sir. Yes. Please share the PPT and start the session. Thank you. Yes. From where I have to screen share? Not like that. How can I share? Google Box. సార్ మీరు ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నారా మొబైల్ సార్? మొబైల్లో ఉన్నాను సార్. మొబైల్లో ఉంటే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్ పక్కన షేర్ అని ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా సార్, ఒక ఆరో మార్క్. రియాక్షన్స్ పక్కన షేర్ అని నొక్కండి. నొక్కినాను సార్. నొక్కిన తర్వాత మీకు అదే మీరు ఎక్కడ ఫైల్ చేశారో దాన్ని వేసి ఓపెన్ చేయండి. ఫైలు పీపీటీలో ఉంది, పవర్ పాయింట్ లో ఉంది. వస్తుంది. మీరు షేర్ అయిన తర్వాత మీరు అదే ఎక్కడ సేవ్ చేశారు మొబైల్లో? మొబైల్ గ్యాలరీలో, అది పవర్ పాయింట్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, నాకు అది కనిపించట్లా. అక్కడ డాక్యుమెంట్స్ ఏముంది సార్? షేర్ ఓపెన్ చేస్తే ఫైల్, ఫోటో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, డాక్స్. డాక్యుమెంట్ అని ఉంది. ఆ డాక్స్కి వెళ్ళండి. ఓకే. unsupported document type, please select an image or PDF document. ఓకే, డాక్స్ కాకుండా ఇంకేముంది? పీపీటీ అని ఉందా సార్? మీరు ఫస్ట్ షేర్ లో పీపీటీ వస్తలేదు సార్. మైక్రోసాఫ్ట్ షేర్ పాయింట్ వస్తలేదు సార్. కెమెరా స్క్రీన్ అని వస్తుంది అంతే. నేను ఒక పని చేయనా? ఆల్రెడీ ఐ హావ్ మై పీపీటీ. ఒక పని చేయండి, మీరు షేర్ చేసినా మీరు ఎప్పటికప్పుడు మీకైతేనే ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది. మళ్ళీ నేను హోస్ట్ తీసుకోవాలి. ఇంకోటి ఏమంటున్నా అంటే
ఆ, ఇది ఇప్పుడు మీరు షేర్ అనండి ఒకసారి మళ్ళీ ఏమేమి వస్తుంది చెప్పండి నాకు. వన్ డ్రైవ్. ఓకే సార్, స్టూడెంట్స్ 1 ఫైల్ second wait. After ఫైల్ completion ఏమన్నా of this, వస్తుందా? sir. సార్ షేర్ తీస్తే ఉమ్, మైక్రోసాఫ్ట్ వన్ డ్రైవ్, మైక్రోసాఫ్ట్ షేర్ పాయింట్, గూగుల్ డ్రైవ్, బాక్స్, ఫోటో, ఉమ్, ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ఫైల్, డాక్యుమెంట్, ఉమ్, వెబ్ యూఆర్ఎల్, బుక్ మార్క్, స్క్రీన్, కెమెరా, షేర్ వైట్ బోర్డ్ అని వచ్చింది. ఉమ్. ఓకే, గూగుల్ డ్రైవ్ లో సేవ్ చేయండి. మరి అది డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసుకోండి. మీ పీపీటీని అలా షేర్ చేసి సేవ్ చేసి సార్ డ్రైవ్ లోకి స్క్రీన్ షేర్ షేర్ చేస్తే కూడా వస్తుంది కదా సార్? ఉమ్, సార్ ఎడ్ చేయాలి. షేర్ స్క్రీన్ ఆన్ చేయండి సార్. షేర్ స్క్రీన్ ఆన్ చేసి మొబైల్ స్క్రీన్ నేను అదే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాను కూడా నేను దాన్ని. ఓకే, షేర్ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేయనా? సార్. స్క్రీన్ జూమ్ will you have access to all of the information. స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు, సార్ కెన్ యూ సెండ్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ డే టు 7? ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఐ షేర్డ్ డే 1, డే 3, డే 4 ఆల్సో. Remaining I will share. Okay. I'm unable to share that. ఓకే, పని చేయండి సార్, దాన్ని నాకు ఒకసారి పంపండి. నేను మీకు పంపిస్తున్నాను. పంపించండి. సో తర్వాత లేదంటే దాన్ని పీడిఎఫ్ చేసినా పంపుతా. మీరు ఆ పీడిఎఫ్ అయితే అట్లనే ఈజీగా చేయొచ్చు. నాకు పంపండి ఒకసారి. అంతసేపు నేను హోస్ట్ తీసుకొని షేర్ చేస్తాను. ఓకే సార్, ఓకే. ఇందులో కూడా పీడిఎఫ్ లాగా మీకు షేర్ చేస్తాంది. మీరు ఒకటే వాడుతారు కదా సార్? అంటే ఇప్పుడు రెండు మొబైల్ ఇంకేదైనా ఉందా? ఒకటే డివైజ్? ఓపెన్ అయింది సార్ మరి. లేదు, వాట్సాప్ లో ఓపెన్ అయింది. ఒకటే వాడుతున్నా సార్, ఓన్లీ మొబైలే. ఓకే, అదే మీకు మరి పెట్టేశాను. ఓకే. సో అంతసేపు మీరు వేరేది ఇంటరాక్ట్ కావండి సార్, నేను షేర్ చేసేస్తాను. ఓకే. మీరు స్టార్ట్. నేను డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసిన 1 సెకండ్. నేను డ్రైవ్ ఓపెన్ చేస్తే అదే కనబడుతుందో చూద్దాము. నా పోస్ట్ తీసేసినాడు. స్టూడెంట్స్, ఒక్కసారి students. host ఇస్తాను చూడండి. Sorry Host for ఇస్తాను. inconvenience in little time. If we get shared, we will get more information. You don't bother. When I am here, you learn more than what you are expecting. Okay. Sir, you just now try, sir. I given host rights. ఓకే, డ్రైవ్ కూడా ఓపెన్ చేశాను నేను. ఓకే, మీరు పంపించారా? మీరు షేర్ చేస్తారా? సార్ నాకు పీపీటీ లాగా పెట్టండి, అది పీపీటీ షేర్ చేయండి. ఓకే.
Okay. షేర్ అయితే లేదు ప్రెజెంటేషన్ కి. ఇప్పుడు ఓకేనా సార్? విజిబుల్? Right. You successfully completed job. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Students, are you ready? You use chat box? You chat box? Yes, Reactions? Yes? Okay. Right. So today what we are going to learn is advanced accounting second half of the portion, that is change slide, sir. Company accounts, that is issue of shares and debentures. How, what is company, and what are the types of shares? What are the types of issue of shares, and how we learn? Yes, sir. Yes. How we go to one by one. ఇక్కడ మనం కంపెనీ అకౌంట్స్ లో షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్ అనేటివి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్నమాట. ఏంటంటే ఇందులో నుండి మినిమం మల్లారెడ్డి సార్ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ చెప్పిన రోజు చెప్పినారు, మీకు తప్పనిసరిగా ఈ ఏరియా నుండి 2 నుండి 4 మార్కులు వస్తాయి. కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్, we will go speed, otherwise we will go slowly. I decided to go slowly. ఇక్కడ ఏంటంటే what do you mean by shares? You know, we have memorandum of association. In memorandum of association we have classes. In that one of the class is, that is capital class. yes, Capital class can reveal or can show the amount of capital it decided to as authorized capital. అంటే ఎంత క్యాపిటల్ తోటి ఆ కంపెనీని స్టార్ట్ చేస్తామనేది మెమొరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉన్నదో, మెమొరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ ని ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ అని పిలుస్తారు. When capital is a huge amount, then the capital is divided into small particles, small pieces. That piece of share capital is known as share అన్నమాట. అంటే వాటా మూలధనం ఏదైతే ఉంటుందో అది పెద్ద మొత్తంలో ఉంటుంది కాబట్టి మనము దాన్ని సౌలభ్యం కొరకు దాన్ని షేర్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు. అంటే what do you mean by share? Share is part of share capital. What do you mean by share? Share is piece of share capital. So now onwards we will speak shares. Shares అనేటివి మనం ఒక క్యాపిటల్ ని స్మాల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చేటివి షేర్స్ అన్నమాట. ప్లీజ్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ సార్. సో దిస్ ఈస్ ద షేర్ క్యాపిటల్. ఏం చేస్తామంటే మనము కంపెనీ అకౌంట్స్ కి వచ్చినప్పటికీ మనం ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పార్ట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే మెమొరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో ఉన్నటువంటి షేర్ క్యాపిటల్ మొత్తాన్ని మనం కంపెనీ అప్పుడే ప్రొక్యూర్ చేసుకోదు. డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్. దే ప్రొక్యూర్, దే కలెక్ట్ ద షేర్ క్యాపిటల్ from the public if that is government public company, from the near and dear if that company is a private company. But Companies Act 2013 says that the division of total share capital should be disclosed in their balance sheet. అంటే ఆస్తుల పట్టిలో మనకి మూలధనానికి సంబంధించిన డివిజన్ అంతా కూడా చూపెట్టాలి. అందుకే ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే క్యాపిటల్ ని ఎన్ని రకాల డివిజన్ తో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ కి సంబంధించి, ఇక్కడ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సంబంధించి మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఎట్లా చూపెడతారు అనే దానికి మనం మాట్లాడుతున్నాము. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఈ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మనకు తెలియకుంటే వీఆర్ అనేబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ఆర్ వీఆర్ అనేబుల్ టు attempt our given question attempt చేయాలంటే the concept of all these you have to understand. Authorized share capital. Authorized share capital అంటే ఏంటంటే which amount mentioned in the company's memorandum of association, that is known as what we call authorized share capital.
దాన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అధీకృత మూలధనం అని పిలుస్తాము. అధీకృత మూలధనం ఏదైతే ఉంటుందో అది కంపెనీ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది. నో వన్ కంపెనీ క్యాన్ ఇష్యూ ఇట్స్ షేర్స్ టు ద పబ్లిక్ బియాండ్ ది authorized share capital. If memorandum of association is altered, memorandum of association ని మార్చకుండా ఏ కంపెనీ కూడా ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని పబ్లిక్ ఇష్యూ చేయడానికి వీలు కాదన్నమాట. వాట్ ఈస్ అనదర్ వన్? ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఆల్రెడీ టోల్ దట్ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో మెన్షన్ చేసినటువంటి క్యాపిటల్ మొత్తాన్ని కంపెనీ కలెక్ట్ చేయవచ్చు, ప్రొక్యూర్ చేయకపోవచ్చు, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి మొత్తం పబ్లిక్ నుండి ఇన్వైట్ చేయకపోవచ్చు, నియర్ అండ్ డియర్ నుండి ఇన్వైట్ చేయకపోవచ్చు. ఎంత మొత్తం క్యాపిటల్ కొరకైతే ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేస్తుందో, ఫర్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూడ్ టు ఇన్వైట్ ద పబ్లిక్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద షేర్ capital, that is known as issued share capital. What it means? ప్రాస్పెక్టస్ ఎంత కొరకైతే పబ్లిక్ ని ఇన్వైట్ చేయడానికి షేర్ క్యాపిటల్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని షేర్స్ ను డివిజన్ చేసి ప్రాస్పెక్టస్ లో పబ్లిక్ కి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చిన మొత్తాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటాము. ఎప్పుడైతే షేర్ క్యాపిటల్ ఇష్యూ చేశామో, ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేశామో, పబ్లిక్ హ్యాస్ టు రెస్పాండ్. ద రెస్పాన్స్ షుడ్ బి నాట్ లెసర్ దాన్ 90%. అంటే మనం ఒక 10 crores వర్త్కి మనం ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసామనుకోండి, 10 కోట్ల మూలధనాన్ని మనం ప్రాస్పెక్టస్ కనుక ఇష్యూ చేస్తే కనీసం 9 కోట్లకి ప్రజలు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి, దరఖాస్తు చేసుకోవాలి, సబ్స్క్రైబర్ కావాలి, సబ్స్క్రిప్షన్ వాళ్ళు చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఏంటన్నమాట, మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ రాకపోతే ఆ షేర్స్ ని అలాట్ చేయడం జరగదు. కాబట్టి ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ప్రాస్పెక్టస్ ద్వారా ప్రజలని ఎంత మొత్తం వాటాల కొరకి, ఎంత మొత్తం సొమ్ము కొరకి మనం ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేశామో దానిని ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటారు. అంటే 10 కోట్ల, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 crores క్యాపిటల్ కొరకి ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేశాం. పబ్లిక్ మే నాట్ సబ్స్క్రైబ్. పబ్లిక్ మే సబ్స్క్రైబ్ మోర్ దాన్ ద ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ ఆర్ lesser than the issued capital. Depends upon the goodwill of the company, depends upon the marketing of the share subscription. Then what it shows? The second one is subscribed share capital, means that the public who has subscribed the capital, who had applied for the shares, who had submitted their application for taking shares. అంటే సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఈ ప్రజలు ఎంత మొత్తానికైతే దరఖాస్తు చేశారో, అప్లికేషన్ చేశారో ఆ మొత్తాన్ని సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్, ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్. వాట్ ఈస్ అనదర్ వన్? కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఇఫ్ యు సీ ద షేర్ ఈస్ ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్, ద పీస్ రేట్ మే బి 10 rupees, పీస్ రేట్ మే బి 100 rupees. అంటే ఒక్కొక్క షేర్ విలువ depends upon the company requirement. They divide that into 10 rupees or 100 rupees or 1000 rupees, depends upon their requirement. The piece is known as share. The share amount is 1000 rupees. There may be two types of collection of share capital. The two methods are at a time or on installments. ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నదో ఒక కంపెనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ నామినల్ వాల్యూ is 1000 rupees. Company is not have demand of capital much that is equivalent to 1000. Then company may decide to collect on installments. On application 100, on allotment 200, on first call 400, 42617, 300 on final call. So ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ లో షేర్స్ యొక్క అమౌంట్ ను కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటుందో కంపెనీ, అప్పుడు సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్ కును మనకు కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ కి డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఎంత అమౌంట్ ను కాల్ చేశారు అంటే 1000 rupees కి 700 కాల్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్. ఎప్పుడైతే కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఉంటుందో, ఆ కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ కాల్ చేసిన తర్వాత
ఎవరైతే షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ నోటీసులు వెళ్తాయి, ఈ అమౌంట్ పే చేయండి అని. అందరూ పే చేయవచ్చు, కొందరు పే చేయకపోవచ్చు. ఒకవేళ పే చేయకపోతే ఆ పే చేయనటువంటి అమౌంట్ ని వాట్ వి కాల్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ అంటారు. లేదు మనము 700 ఎగ్జాంపుల్లో కాల్ చేశాం కదా, 300 కాల్ చేయలేదా, దాన్ని అన్కాల్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటారు. అంటే మనము బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపెట్టేటటువంటి డివిజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. కంపెనీ అకౌంట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపెట్టేటువంటి ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్, ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్, సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ paid up share capital. In addition to that, what we call uncalled share capital. ఎప్పుడు తేడా ఉంటుంది సార్ కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ కి పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ కంటే? మనకు ఒక 1000 షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఉదాహరణకి 1000 షేర్ హోల్డర్స్ పే చేస్తే కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఒక 50 షేర్లు కలిగినటువంటి షేర్ హోల్డర్ పే చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ కి పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ కి డిఫరెన్స్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ the difference between called up and paid up capital is the caused by what we call calls in arrears. ఎవరైతే పే చేయలేదో ఆ పే చేయని అమౌంట్ ని మనం కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ అని చెప్తా ఉంటాం. ప్లీజ్ చేంజ్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో అంటే మనకు అర్థమైంది ఏమని, కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ వేరు, పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ వేరు, అన్కాల్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ వేరు. You see here in this slide I mentioned that at a time or on installments. In our example 1000 rupees share ఉంది కదా, 1000 ప్రాస్పెక్టస్ లో అప్లికేషన్ తోటే పే చేయమని ప్రాస్పెక్టస్ లో మెన్షన్ చేశారనుకో, ద ఎవ్రీ షేర్ హోల్డర్ హాస్ టు పే 1000 rupees at a time with the its application అన్నాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎట్ ఏ టైం పేమెంట్ అంటారు. లేదు 1000 rupees ఉన్నప్పటికీ ఆన్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ యూ పే 100 rupees అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి, హౌ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ద కంపెనీ హాస్ డిసైడెడ్ టు కలెక్ట్ ద అమౌంట్ దట్ is what we call on installments. When company goes to on installments, there may be different phases of collection, different phases of installments. Installments అనే వాటిని ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్క రకంగా పిలుస్తాము. మన ప్రాస్పెక్టస్ ఇవ్వగానే అప్లికేషన్ చేస్తారు. అప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మనం 100 rupees కలెక్ట్ చేసింది కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అప్లికేషన్ మనీ. అప్లికేషన్ మనీ రాగానే ఆల్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విల్ సిట్ అండ్ డిస్కస్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద అలాట్మెంట్. దెన్ దే హాస్ టు టేక్ డెసిషన్ టు మేక్ అలాట్మెంట్ టు ద అప్లికెంట్స్. ఎవరైతే వాటాల కొరకు, ఎవరైతే షేర్స్ కొరకు దరఖాస్తు చేశారో ఆ దరఖాస్తు చేసిన వారికి డైరెక్టర్ల బోర్డు కూర్చొని అలాట్మెంట్ చేస్తూ అలాట్మెంట్ లెటర్స్ ని పంపిస్తుంది. అలాట్మెంట్ లెటర్స్ ని పంపించేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఈ ఫేజ్ లో కూడా మళ్ళీ 200 కలెక్ట్ చేస్తాం అనుకుంది అనుకోండి డైరెక్టర్ల బోర్డు, అప్పుడు అది 100 rupees ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ లో తీసుకున్నారు, 200 అలాట్మెంట్ లో తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి అలాట్మెంట్ లెటర్స్ వాళ్ళకి రాగానే 200 మళ్ళీ వాళ్ళు పే చేస్తారనమాట. అంటే ఆల్రెడీ 300 కలెక్టెడ్. దెన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. డైరెక్టర్ల బోర్డు కూర్చొని వారి అవసరాలను బట్టి మళ్ళీ లెటర్స్ రాయడం జరుగుతుంది, డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఏమని, మళ్ళీ ఒక 300 వసూలు చేద్దామని ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ డిసైడ్ చేశాము, డైరెక్టర్ల బోర్డు రిజల్యూషన్ ఉంది కాబట్టి మీరు 300 చెల్లించండి అని షేర్ హోల్డర్స్ కి లెటర్స్ వెళ్తాయి. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ పే చేస్తారు. మళ్ళీ ఫైనల్ కాల్ కూడా అలానే చేస్తారు. మరి ఈ 4 కాల్స్ కూడా ఒకే సంవత్సరంలో చేయాలా సార్? మే నాట్, చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ కాల్ ఫైనల్ కాల్ ఉండకపోవచ్చు. ఆ పర్టికులర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ కాల్ ఉన్న తర్వాత ఫైనల్ కాల్ ఉండకపోవచ్చు ఇంకో కంపెనీలో. అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వేరు, ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్ వేరు, అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ కాల్ ఫైనల్ కాల్ అనేవి ఒకే సంవత్సరంలో ఉండవు. కాబట్టి గివెన్ ప్రాబ్లం లో ఎక్కడి వరకు కాల్స్ జరిగాయో ఆలోచించాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ కాల్ వరకే పిలిచాడా, అలాట్మెంట్ వరకే పిలిచాడా, లేదు ఫైనల్ కాల్ వరకు పిలిచాడా చూసుకోవాలి. ఎందుకు ఇదంతా అవసరం సార్? ఎందుకు ఇదంతా అవసరం అంటే, మనం ముందుకెళ్తుంటే మనకి కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ కనబడతా ఉంటాయి, షేర్ ఫోర్ ఫీచర్ కనబడుతుంది, రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ కనబడతాయి, ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్. కాబట్టి
ఇక్కడ ఈ 4 పదాలు 4 పేజెస్ కనుక మనకు అర్థమైతే మనం ముందుకెళ్ళచ్చు. ఇప్పటివరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే షేర్ క్యాపిటల్ చిన్న పార్ట్ గా డివైడ్ చేస్తారు. ఆ చిన్న పార్ట్స్ ని షేర్స్ అని పిలుస్తాము. ఈ షేర్స్ అనేటివి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయడం ద్వారా పబ్లిక్ నుండి ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటది. అదే ప్రైవేట్ కంపెనీ తన నియర్ అండ్ డియర్ మెంబర్స్ నుండి ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయకుండా కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఈ షేర్ క్యాపిటల్ ని కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయడం ద్వారా ఒకేసారి మొత్తం తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇన్స్టాల్మెంట్లలో తీసుకోవచ్చు. ఇన్స్టాల్మెంట్లలో తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫస్ట్ కాల్ కి ఫైనల్ కాల్ కి మధ్యలో కూడా ఇంకో కాల్ ఉండొచ్చు నాన్న. ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్, ఫైనల్ కాల్. ఏదైతే చివరికి అవుతుందో దాన్ని ఫైనల్ కాల్ అని పిలుస్తాం. ఇట్లా చేసుకున్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనం ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ చూపెట్టాలి, అది మెమరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ లో ఉన్నది. ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ చూపెట్టాలి, అది ప్రాస్పెక్టస్ లో ఉంది. సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్ చూపెట్టాలి, అది పబ్లిక్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారు. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ చూపెట్టాలి, అది ఎన్ని పేజీలలో తీసుకున్న ఎంత కాల్ చేశామో దాన్ని చూపెడుతుంది. పేడప్ క్యాపిటల్ చూపెట్టాలి, కాల్డ్ అప్ కి పేడప్ కి కాల్సిన ఏరియాస్ వల్ల డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ చూపెట్టాము, కానీ ఆ డిఫరెన్స్ ఏందో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, క్లియర్ గా మీకు అర్థమవుతుంది. నెమ్మదిగా వినండి, నెమ్మదిగా చూడండి మీరు. ఏ కంపెనీ హ్యాడ్ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 1 lakh డివైడెడ్ ఇంటూ 10,000 ఈక్విటీ షేర్స్. ఏం చేశారు? ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ 1 lakh ఉంది, అది 10,000 ఈక్విటీ షేర్స్ గా డివైడ్ అయింది. ₹10 each. What is the share amount? Each share worth is only 10 rupees. 10 rupees shares, 10,000 shares. 10,000 into 10 rupees, that equal to 1 lakh. ఈ 1 lakh ఏంటిది? ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్. వాట్ ఇట్ మీన్స్? ఇట్ మీన్స్ దట్ it's in its memorandum, a company in its memorandum mentioned that capital is only 1 lakh. Then what happened? It decided to issue. ఏమని డిసైడ్ చేశారు? It decided to issue 6,000 shares per subscription. సో 6,000 షేర్స్ ని సబ్స్క్రిప్షన్ కొరకు ఇష్యూ చేద్దాం అనుకున్నారు. సో ఇప్పుడు ఇష్యూ షేర్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి? 6,000 షేర్స్ ఇంటూ 10 రూపీస్ అవుతుంది అనమాట. The worth of issued share capital is 6,000 into 10. Right. What happened? I received applications for 7,000 shares, but we are able to allot only 6,000 shares. That's why what we call 10, only for 6,000 shares we have to write entry. It allotted 6,000 shares and rejected remaining applications. Already 7,000 applications company has received, but it allotted only 6,000 because of it issued prospectus for 6,000 shares. That's why company is unable to allot 7,000 shares, which is higher than this issued share capital. The difference between 6,000 and 7,000 is only 1,000. That's why 1,000 application holders will get their money back from the company. So remaining applications up to 31st 2024, it has demanded or called ₹9 per share. Share worth ఎంత ఉంది నాన్న అక్కడ? 10 rupees. ఎంత కాల్ అప్ చేశారు? ఓన్లీ 9. అంటే it decided to collect the share amount on installments till the financial year ending. That particular company collected only 9 rupees. That's why here the difference between 10 rupees and 9 rupees, that is 1 rupee, is what we call uncalled capital. What happened for that 9 rupees? All shareholders అందరూ కూడా have duly paid the amount called. ఎంతైతే 9 రూపాయలు పిలిచారో కాల్డ్ అప్ అమౌంట్ 9 rupees, all paid, but except one shareholder holding 500 shares who has paid only 7 rupees per share. If you get very clear in this problem, you will able to attempt a number of questions in your examination. If you are any confusion in this particular discussion, you may not able to attempt all the questions which will be posed in your examination question paper. So here what happened?
called up capital is 9 rupees per each share, but 500 shareholder paid only 7 rupees. The difference between 9 rupees and 7 rupees only we have to observe. We don't observe the 10 rupees minus 7. You have to consider what amount called and what amount to the 500 shareholder paid. The difference between called up amount and the paid up amount is known as call scenarios. Here is the 9 rupees is a called up amount, 7 rupees is a paid up amount. The difference between 9 and 7 is only 2 rupees. The 2 rupees into 500 shares. Okay, we will discuss later all the things. There are pro rata method or the lump sum method or whatever the method the board of directors will decide based on their requirement and based on the decision of the directorial board. There is no such rules and regulations in the Companies Act, right? ఎక్కువ వాటాలు ఎక్కువ దరఖాస్తులు వచ్చినప్పుడు అలాట్మెంట్లు ఎట్లా చేస్తారంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, డిపెండ్స్ ఆన్ ద డైరెక్టర్ బోర్డ్స్ రిజల్యూషన్. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. Paid only 7 rupees per share. The difference between 9 and 7 is call scenarios. Please, please change slide, please. Right. What the problem we observed? Here is the solution. You see, you will get an answer and understanding clearly. Here, authorized capital. 10,000 shares are there, 10 rupees each. That is 1 lakh. Issued share capital, 6,000 shares and 10 rupees each. Next, subscribed share capital, 6,000 shares of rupees 10 each. Already issued capital and subscribed capital is same here, but actual subscription is 7,000. We are unable to allot 7,000. That's why your subscribed share capital to be limited to 6,000 only. Called up share capital, here 6,000 shares of 10 rupees each, but 9 rupees called up. That's why here you see the called up share capital is 54,000, comes to subscribed issued 60,000. The difference between subscribed share capital and called up share capital arises due to of what we call 1 rupee not yet called till 31st December of 2024. That's why this particular denomination is 54,000. What is paid up capital? Paid up capital is equivalent to lesser than the unpaid shares. You see here, right? You see here, paid up share capital is 6,000 shares, 10 rupees each, 9 rupees called. So 54,000 minus unpaid shares of 500 at the rupees 2. Because of this 2 rupees came from 9 rupees called up, 7 rupees only paid up. 9 rupees minus 7 rupees is 2 rupees. Then that equal to 500 into 2 rupees, that is 1,000, that is 53,000. Uncalled share capital, 6,000 shares of rupees 1 each. This is 6,000 shares. This particular uncalled share capital, you need not mention in your whatever balance sheet, but the concept you have to understand. Next, please. All right. What is the amount on the minimum share application money is? This is one we will discuss one by one question and answer method. Multiple choice questions we will discuss. That is 1 rupee per share, 10% of the issue price, 2 rupees per share. Here, the in Companies Act there is condition of that is 5% of the face value of shares. Please next. Which of the following capital of the company ఈ క్రింది వాటిలో ఒక కంపెనీ యొక్క ఆస్తి పట్టికలో చూపించండి. నాట్ డిస్క్లోజ్. Authorized capital, already we discussed. Issued and subscribed capital, already we discussed. Called and paid up capital, already we discussed. Reserve capital, we did not discuss, or this is uncalled capital. You need not show in your balance sheet. That's why the correct answer is D here.
If you are unable to understand the first slide, you may not answer this particular question. Right, next, sir. Shall I go slow? Dear students, please make chart. Am I No, in a sir. little bit speed? No, right. Here we discussed there are two modes of collection of share amount. One is what we call, one is at a time collection or on installments. Then there is a question of right. What is that? Share application and allotment account. You know, as a customer, my name is Srinivas. You are the business holders. You are running your business. I paid 1,000 to you. Then what is the entry in your book? I paid 1,000 to you. Then you write bank account data to Srinivas account. It is very clear. You know well. Like that, how many shares came? Share applicants are the individuals. We need not, we are unable to write each and every person name, 10,000 names. Instead of their names, the company has to write their share application account or share allotment account. Whatever it may be, it comes under what we call personal account or real account or none of these or nominal account. Do you know share application and allotment account is which account? Personal Anybody? account. Personal account. Because of Because it right, tells personal about account. bank. Instead of names of persons, we are writing the share application and allotment account. That's why this account is personal account. Next, please. Dividends are only paid on. What do you mean by dividends here? You know that the part of the profit should be distributed among its shareholders, depends upon the director's resolution. కాబట్టి ఏం చేస్తారు? వచ్చిన లాభాన్ని వాటాదారులకు పంచడాన్ని డివిడెండ్ అంటారు. మరి అయినప్పటికీ దీన్ని దేని మీద చెల్లిస్తారు? We have different concepts. Yes, authorized capital, issued capital, called up capital, or paid up capital. You know the difference between called up and paid up. Call scenarios ఉన్నాయనుకో, shareholder did not pay the amount. How he is eligible to get the part of the profit? That's why no one shareholder is right to get dividend on called up capital. The shareholders who paid amount, they only have right to get dividend. That's why the answer is paid up capital. Here authorized capital is memorandum of association capital, issued capital is prospectus capital. What you mean by called up capital is the amount called by the company, but paid by the shareholder is only the what we call right to get dividends. That's why here answer is paid up capital. Please next. When share application money is refunded due to rejection. In previous example, we observed that company issued 6,000 applications, 6,000 shares, but subscribed by the public is 7,000. When company received the amount, then company wrote an entry that bank account data to share application account. What here is doing? Here, the company did that. They rejected the application. The amount is transferred to the applicant. What happened in the transaction? The amount goes out. Who is receiving? Share applicant is receiving. That's why వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డెబిట్ చేస్తారు, బ్యాంక్ ఖాతా క్రెడిట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ బ్యాంక్ ఖాతా డెబిట్ చేస్తారు. బ్యాంక్ ఖాతా డెబిట్ చేయాలంటే డబ్బు నీ కంపెనీకి రావాలి. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్. మిగులు ఖాతాను డెబిట్ చేస్తారు, వాటా దరఖాస్తు ఖాతాను క్రెడిట్ చేస్తారు. సర్ప్లస్ అమౌంట్ అనేది సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ కాల్ అమౌంట్ ఈజ్ డెబిటెడ్. పిలుపు ఖాతా మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ వాడుకోవడానికే వీల్లేదు, ఎందుకంటే కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ కును వాటా అప్లికేషన్ అమౌంట్ రిజెక్టెడ్ కి సంబంధం లేదు. సో ద అల్టిమేట్ ఆన్సర్ ఈస్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎందుకు రాయాలి సార్? బ్యాంక్ అంటే క్యాష్ గోస్ అవుట్. హూ ఈస్ ద రిసీవర్? షేర్ అప్లికెంట్ ఈస్ రిసీవింగ్. ఆల్రెడీ వి గివెన్ క్రెడిట్ టు ద షేర్ అప్లికెంట్. Here he is getting
That's why you give share application account as credit. Next, please. Is it clear, Nana? Anybody, if you get any doubt, please chart. Please explain again. Right. You know, another thing, you know, కంపెనీకి బాగా గుడ్ విల్ ఉందనుకోండి, రైట్, కంపెనీకి బాగా గుడ్ విల్ ఉందనుకోండి, 100 రూపీస్ షేర్ని మార్కెట్లో 100కి అమ్మడానికి రెడీ అవ్వదన్నమాట. ఎందుకంటే it has so much of goodwill in the market. That's why company may decide to sell that particular share than higher than the nominal value. That is 100 premium. రూపీస్ది 110కి అమ్మొచ్చు. లేదు, కంపెనీ కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చింది అనుకోండి, 100ది 90కి అమ్మొచ్చు. That is known as discount. So here what we call the amount the shares issued higher than the nominal value is known as shares At issued premium. at premium. Is it clear, Nana? When premium amount collected by the company, that share premium or securities premium should be utilized for the 4 purposes. Students, be aware, these 4 purposes you have to understand, you have to memorize. Then only you are able to write the descriptive answer, multiple choice question, but the 3 things may be mentioned. One thing may be mentioned, which is right, which is wrong. If you are unable to recollect the 4, what we call 4 ways, you may not be answer it. Your answer may be wrong. That's why you have to memorize the utilization of securities premium issuing fully paid bonus shares. అంటే బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు మనము ఈ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. రైటింగ్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్. ఏం చేయొచ్చు? ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ని రైట్ ఆఫ్ చేయడానికి కానీ, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ని రైట్ ఆఫ్ చేయడానికి కానీ దీన్ని వాడవచ్చు. పేయింగ్ ప్రీమియం ఆన్ రిడెంప్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ డిబెంచర్స్. ప్రీమియం పే చేయడానికి కూడా దీన్ని వాడవచ్చు. దేనికి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కానీ డిబెంచర్స్ కానీ రిడెంప్షన్ చేస్తున్నాం. 10 rupees debenture is getting 110 rupees at the time of redemption. That 10 rupees paid by the excess payment made by the company is known as redemption premium on preference shares. That is on debentures, that is known as redemption premium on debentures, buyback shares. So securities premium account ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ లాసెస్ ని కంపెన్సేట్ చేసుకోవడానికి, లాంగ్ టర్మ్ లాసెస్ ని తగ్గించుకోవడానికి మాత్రమే వాడుకోవాలి. కరెంట్ లాసెస్ ని తగ్గించడానికి సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ని వాడొద్దు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. ప్లీజ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎస్, ఇప్పుడే చెప్పాం మనం. 100 మార్కెట్లో కొత్తగా వచ్చిన కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? 100 రూపీస్ నామినల్ వాల్యూ షేర్ని అప్లికెంట్కి ఇస్తుంది, కానీ 90 రూపీస్ క్యాషే పే చేయమంటది. అంటే when the company issued shares lesser than the nominal value, then that particular issue is known as shares issue at a discount. అంటే డిస్కౌంట్ కు జారీ చేయడం అంటారు. అంటే వాటాలని 3 రకాలుగా జారీ చేస్తారని ఇప్పటివరకు మనకు అర్థమైంది. వాటాలను నామమాత్ర విలువలకు జారీ చేయడం, ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ, ఎట్ నామినల్ వాల్యూ. వాటాని ముద్రిత విలువ కంటే ఎక్కువకు జారీ చేయడం, ప్రీమియం కు జారీ చేయడం అంటారు. ముద్రిత విలువ కంటే తక్కువకు జారీ చేయడం, డిస్కౌంట్ కు జారీ చేయడం అంటారు. డిస్కౌంట్ కు జారీ చేయడానికి 4 conditions are there. At least 1 year must have elapsed from the date of commencement of business. No one company is get issue of shares at discount without completion of 1 year of business permitted to issue of discount. Such shares are of the same class which has already been issued. What we call preference shares issue చేసాము. మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలన్నా కూడా ఇదివరకు ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేయబడి ఉండాలి. డైరెక్ట్ గా మనం డిస్కౌంట్ కి షేర్స్ ని ఇష్యూ చేయడానికి లేదనమాట. ది కంపెనీ హస్ సాంక్షన్ సచ్ ఇష్యూ. Discount should not be more than 10% of the face value of the share. And if the company wants to give discount more than 10%, it will have to obtain the sanction of the central government. అంటే
రూపాయలు ఉన్న షేర్ని 9 రూపీస్కి మాత్రమే ఇష్యూ చేయొచ్చు, 8 రూపీస్కి ఇష్యూ చేయడానికి లేదు. 10 రూపీస్ ఇంటూ 10% దట్ ఈక్వల్ టు 1 రూపీ. దట్స్ వై 10 రూపీస్ వర్త్ కలిగిన షేర్ని 9 రూపీస్కి మాత్రమే డిస్కౌంట్కి ఇష్యూ చేయగలుగుతుంది ఏ కంపెనీ అయినా కానీ. లేదు, కంపెనీ ఈజ్ అనేబుల్ టు ఇష్యూ 9 రూపీస్ ఎట్ 9 రూపీస్, కంపెనీ ఈజ్ రెడీ టు ఇష్యూ దట్ షేర్ ఫర్ 7 రూపీస్. If you assume, then it has the requirement of get approval of central government, then it will be possible. Otherwise it cannot. అంటే జనరల్గా ఒక కంపెనీని వాటాలను డిస్కౌంట్కు జారీ చేయాలంటే 4 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సంవత్సరం పూర్తి కావాలి, రెండోది అదే క్లాస్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేసి ఉండాలి, మూడోది నెక్స్ట్ నాలుగోది 10% డిస్కౌంట్ కంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడానికి లేదు. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. Right. Securities premium. Premium on the issue of shares is shown on which side of the balance sheet? What is the question here? ఏం చెప్పాము, 10 రూపీస్ షేర్ 12 రూపీస్కి ఇష్యూ చేశాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసినట్టయితే కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో షేర్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రీమియం కూడా వసూలు చేసాం. 10 రూపీస్కి 12 రూపీస్ వసూలు చేసాం. 2 రూపీస్ వచ్చింది మనకి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ చూపెట్టాలి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. దట్ ఈస్ అసెట్ వైప్ or liabilities side or both the sides or none of the above. సో ఎందుకంటే ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ లయబిలిటీ, లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ కాబట్టి మనము ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ నుండి కలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ది సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం షుడ్ బి షోన్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్ లయబిలిటీస్ సైడ్. ఎట్ లయబిలిటీస్ సైడ్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు షో. అంటే సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కానీ వాటా జారీపై ప్రీమియం కానీ ఆస్తి అప్పుల పట్టికలో అప్పుల వైపు ఉంటుంది. Right, next sir, please. Right. Already in discount slide we discussed. That is turned into as question. వాటాల జారీలో సాధారణంగా తగ్గింపు మించకూడదు. ఇన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ నార్మల్లీ డిస్కౌంట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్. వాట్ ఈస్ దట్? 8%, 12%, 10%, 15%. In previous slide we mentioned, if you got it, you will be able to answer it. That is 10%. 10%. Right, next 10%. Right, next please. Next slide. Right. ఒక కంపెనీ తన మూలధనాన్ని తగ్గించుటకు వీరి అనుమతి అవసరం. ఆల్రెడీ మనం ఏం చెప్పాము, కంపెనీ కనుక క్యాపిటల్ని, షేర్ క్యాపిటల్ని ఎక్కువ చేయాలన్నా తక్కువ చేయాలన్నా మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆల్టర్ చేయాలి. దానికి కాంపిటెంట్ కోర్టు యొక్క పర్మిషన్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం అనమాట. ఇఫ్ రిడ్యూస్ మూలధనాన్ని తగ్గించాలంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా కోర్టు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఇన్ BOM ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ఆల్ దీస్ ఆన్సర్స్. మనం ఏం చెప్తాము, మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అక్కడ చెప్తాము. ఏమని, ఒకవేళ మూల క్యాపిటల్ని రిడ్యూస్ చేసుకోవాలంటే కోర్ట్ అప్రూవల్ అనేది అవసరం అనమాట దానికి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. రైట్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ రావాలంటే షేర్స్ ని ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ లో ఇష్యూ చేసి ఉండాలి. ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ లో ఇష్యూ చేసి ఉండడం అంటే ఏంటి, షేర్ అప్లికేషన్ అమౌంట్ ఉంటుంది, షేర్ అలాట్మెంట్ అమౌంట్ ఉంటుంది, షేర్ ఫస్ట్ కాల్ ఉంటుంది, షేర్ సెకండ్ కాల్ ఉంటుంది, ఆర్ ఫైనల్ కాల్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఒకవేళ మనము పార్షియల్ అమౌంట్ కనుక కలెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే కొంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల ఆ పర్టికులర్ కాల్స్ అమౌంట్ కట్టకపోవచ్చు. ఆ అన్పేడ్ అమౌంట్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇక్కడ కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ అని పిలుస్తాము. కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ జరగగానే ఏం జరుగుతుంది, కంపెనీ సెండ్స్ నోటీస్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ టైం పీరియడ్. ఫర్ వాట్? ఆఫ్టర్ డైరెక్టర్ బోర్డ్స్ రిజల్యూషన్, company sends a notice to the shareholders to pay that particular amount within the specified time period. Right. Someone unpaid amount, someone unable to pay the amount, then it becomes as arrears due from them.
సచ్ ఎరియర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ అకౌంట్. అంటే 10 రూపాయలు కాల్ నోటీస్ ఇచ్చాము, ఆయన 10 రూపాయలు కట్టలేదు ఒక షేర్ హోల్డరు, మనము 1000 షేర్ హోల్డర్స్కి నోటీసెస్ ఇష్యూ చేశాము, ఒక 100 షేర్స్ కలిగినటువంటి ఒక ఆయన పే చేయలేదనుకోండి, ఆ 100 షేర్స్ ఇంటూ 10 రూపీస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్గా పిలుస్తాము. ఈ అమౌంట్ని ఏం చేస్తామంటే మనం కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. అంటే కొన్ని కంపెనీస్ కొంతకాలం వరకు కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్కి ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయకపోవచ్చు, later they transfer, depends upon the company procedure. The company is authorized to charge interest on calls in arrears 10% per annum. ఒకవేళ కంపెనీ పర్మిషన్ ఇచ్చింది అనుకోండి, మీరు కాల్స్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్లో కట్టలేదు, మళ్ళీ ఒక 2 నెలలు కట్టమని నోటీస్ ఇచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ పర్టికులర్ పీరియడ్, స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్, షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ రెడీ టు పే, బట్ he paid the amount after 2 months. Then the completion specified period and the gap between 2 months, for these 2 months, the shareholder has to pay 10% per annum interest. That particular 1000 rupees in our example. అంటే ఏం చేయాలి? పిలుపులలో బకాయిలు అని పిలుస్తాం మనం తెలుగులో. పిలుపులలో బకాయిలు కనుక ఏర్పడ్డట్టయితే అట్టి మొత్తాన్ని మనము పిలుపులలో బకాయిల ఖాతాకు కానీ లేదా కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ ఖాతాకు కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. ఒకవేళ కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ అమౌంట్ కనుక మనకు వచ్చేది ఉంటే దాని మీద వడ్డీని 10% per annum వసూలు చేసే అవకాశం ఉంది అన్నమాట. దట్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ స్లైడ్, నో నాట్ మోర్ దాన్ దాట్. ప్లీజ్ సార్. రైట్. ఎప్పుడైతే కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ ఏర్పడ్డాయో, రైట్, ఒక 1000 షేర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక షేర్ హోల్డరు అమౌంట్ పే చేయట్లే. పే చేయకపోతే కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? 14 days నోటీస్ ఇచ్చింది అనమాట వాళ్ళకి. 14 days నోటీస్ ఇచ్చేసి మనకి 4 ఫీచర్ చేస్తుంది. ఆ 4 ఫీచర్ని జప్తు అంటాము. జప్తుకు సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. వెన్ ఏ షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ కాల్డ్ అపాన్ టు పే కాల్ అమౌంట్ బై ద కంపెనీ, he has to pay on or before the date specified by the company. Already we know that. If he fails to pay the call, the company has 2 remedies against the shareholder. One is, it may sue him for the amount due or it may forfeit his shares. ఏం చేయొచ్చు? ఆ డబ్బులు కట్టమని కోర్టుకైనా వెళ్ళవచ్చు కంపెనీ. ఈ షేర్ హోల్డర్తో మనకు గొడవ ఎందుకని కంపెనీ కనుక అనుకుంటే తన వాటాలు తను జప్తు చేసేయచ్చు, ఆ వాటాలను జప్తు చేసేయచ్చు. అంటే ఆయనకు వాటాల మీద హక్కులు లేకుండా వాటాలను రద్దుపరిచేయచ్చు. ఈ వాటాలను రద్దుపరచడాన్ని మనం ఈ లాంగ్వేజ్లో ఏమని పిలుస్తామంటే 4 ఫీచర్ అని పిలుస్తాము. ఆ 1000 షేర్స్ కలిగిన ఆయనే, ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపులే చూద్దాం, మళ్ళీ కొత్త ఎగ్జాంపుల్ మనల్ని కన్ఫ్యూజన్లోకి నెట్టేస్తుంది. 9 రూపీస్ కాల్డ్ అప్ ఉంది ఇంతకుముందు మన ఎగ్జాంపుల్లో. 10 రూపీస్ షేర్, అది 7 రూపీస్ మాత్రమే పే చేసినటువంటి 500 షేర్స్ ఉన్న ఒక ఆయన మనకున్నాడు ఆ ఎగ్జాంపుల్లో. ఆయనకు సంబంధించి ఇప్పుడు we will analyze నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ కాల్స్, రైట్. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి మనకి. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది. మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఎట్లనైతే ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంటో, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో 4 ఫీచర్ ప్రొసీజర్ అంతా ఉంటుంది. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ పర్మిట్ ఇవ్వాలి. నోటీస్ ఆఫ్ పేమెంట్ నాట్ లెస్ దాన్ 14 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ నోటీస్. 14 days వరకు ఆయనకు డబ్బులు కట్టమని నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఆ నోటీస్కి ఆయన రెస్పాండ్ కాకుంటేనే ఫెయిల్యూర్ టు కంప్లై విత్ నోటీస్ అంటే షేర్ హోల్డర్ ఫెయిల్యూర్ ఫర్ రెస్పాన్స్, రిజల్యూషన్ ఫర్ ఫోర్ఫీచర్. Then the company may take a resolution in the board of directors meeting, resolution for forfeiture. Next. ఇక్కడ కంపల్సరీ మల్లారెడ్డి సార్ ఇంట్రడక్షన్ లో కూడా చెప్పాడు, మీరున్న వాళ్ళకి గుర్తుండి ఉంటుంది. 4 ఫీచర్ అర్థమైన పిల్లోడు ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ ఖచ్చితంగా వస్తుందని చెప్పాడు. దట్స్ వై ఐ యాడెడ్ ది స్లైడ్. ఈ స్లైడ్ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. మీకు ఇది అర్థమవుతే కనుక మీరు ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ సంపాదిస్తారు. ఏం చేశాము? ఈ ఎగ్జాంపుల్ మర్చిపోతున్నానా? 100 షేర్స్ని ఫోర్ఫిట్ చేశాము. 7 రూపీస్ పేడ్ అప్ ఉంది, 2 రూపీస్ అన్పేడ్ అమౌంట్ ఉంది,
₹9 కాల్డ్ అప్ ఉంది, ₹10 నామినల్ వాల్యూ. ఎవరికన్నా అర్థం కాకుండా ప్లీజ్ మేక్ చార్ట్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అనాలిసిస్ ఇస్తున్నాను, ఎవరికన్నా అర్థం కాకుండా ప్లీజ్ మేక్ చార్ట్, అదర్వైజ్ యూ చార్ట్. ఓకే, హలో డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎస్ సార్. ఎస్, రైట్. అక్కడ ₹10 ఉన్నటువంటి నామినల్ వాల్యూకి ₹9 కాల్డప్ చేశాడు, ₹9 మాత్రమే పిలిచాడు. ఒక 500 షేర్స్ ఉన్నాయని ₹7 మాత్రమే కట్టాడు. ఈ 3 ఫిగర్స్ ని మర్చిపోవద్దు మనం. ఇక్కడ చూడండి, అట్టి 500 షేర్స్ ని ఫోర్ఫిట్ చేస్తున్నాం మనం. కంపెనీ ఫోర్ఫిట్ చేస్తున్నది, జప్తు చేస్తున్నది అనమాట. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా. ఎన్ని షేర్స్ ఫోర్ఫిట్ చేశాడు? 500. కాల్డప్ వాల్యూ ఎంత? ₹9. సో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా 500 into ₹9. Is it clear? You utilize chart. Chart ను వాడుకోండి. ఓకే, నాట్ ఓకే వాడచ్చు. రైట్. టు ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అకౌంట్. క్రెడిట్ చేశాం, వాటాల జప్తు ఖాతాని క్రెడిట్ చేశాం. ఆయన ఇప్పటి వరకు ఎంత పెట్టాడో అమౌంట్ని, ఆ అమౌంట్ని మనం ఎంత పే చేశాడో, ఆ పే చేసిన అమౌంట్ని మనం ఫోర్ఫిటెడ్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ చేస్తాము. మన ఎగ్జాంపుల్లో ఏం జరిగిందంటే ₹7 పే చేశాడు ఆయన. కాబట్టి టు ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్కి మనం ఏం రాస్తామంటే 500 into ₹7 రాస్తాము. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? థర్డ్ వన్, షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ కాల్ డ్యూ అనేది మనకు తెలియదు, మొత్తం పే చేశాడని చెప్పాడు. కాబట్టి షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ ఎంతనైతే అమౌంట్ పే చేయలేదు, ₹2 పే చేయలేదు ఆయన. కాబట్టి 500 into 2. క్లియర్ నానా? అంటే ఇక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా 500 into 9, ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ 500 into 7, షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ 500 into 2. ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు మీకు చెప్పాను కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ అకౌంట్ ఉంటుందని. ఒకవేళ గివెన్ ప్రాబ్లంలో, ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినటువంటి గివెన్ ప్రాబ్లంలో, మీ సిపి గెట్లు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్, షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్, షేర్ ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ అని లేకుండా కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడనే ఇన్ఫర్మేషన్ మెన్షన్ చేశాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్, టు షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్, టు షేర్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ అని రాయొద్దు. అప్పుడు ఏం రాయాలి? జస్ట్ సింప్లీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా టు షేర్ ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ అకౌంట్. అంటే కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఉంటే మనము అమౌంట్ పే చేయనటువంటి పేజెస్ అకౌంట్స్ ఇక్కడ మీకు క్రెడిట్ లో కనబడవు. ఓన్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షేర్ అలాట్మెంట్, షేర్ ఫస్ట్ కాల్, షేర్ ఫైనల్ కాల్, యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ వన్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ అకౌంట్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్, ఇన్ అడిషన్ టు forfeited shares account. Forfeited account should be credited in all the entries because of what amount paid by the shareholder should be shown in credit side of forfeited shares account. Is it clear nana? అంటే వాటాను జప్తు చేసినట్టయితే నామినల్ వాల్యూ ఎక్కడ రాలేదు. యు అండర్స్టాండ్? ₹10 ఉండే నామినల్ వాల్యూ, మనం ఫోర్ఫిట్ ఎంట్రీ ఏదైతే జప్తు ఖాతా రాస్తున్నామో అది ₹9 తో మాత్రమే రాస్తున్నాము. ₹10 తో రాయడానికి వీలు లేదు. ఎంత పిలిచామో అంతే రాయాలి, ఎంత కాల్ అప్ చేసామో అంతే రాయాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద గెట్ అంబిగ్విటీ, సెండ్ యూ ఇన్ అంబిగ్విటీ. ఏం చేస్తాయి? ఈ పర్టికులర్ ప్రావిజన్ మీకు తెలియకపోతే మీరు ఒక సందిగ్ధతకి వెళ్ళి క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ తప్పు చేసే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి కాల్ అప్ అమౌంట్ ఏంటి, నామినల్ వాల్యూ ఏంటి, ఎంత పే చేశాడు, ఎంత అన్పేడ్ చేశాడు, కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిందా కంపెనీ, అలాంటి మెసేజ్ ఏమి ఇవ్వలేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. క్లియర్ అన్నా? రైట్ రైట్. ఫోర్ఫిట్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ ఈ 500 షేర్స్ ని తన దగ్గరే పెట్టుకోదు, మళ్ళీ ఎక్స్కో వైకో వాటిని రీఇష్యూ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ఫిట్ చేసిన షేర్స్ ని రీఇష్యూ చేస్తే ఆ రీఇష్యూ చేసిన ఏమున్నాయో చూడండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటాస్ ఎంతకు రీఇష్యూ చేశారనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి.
₹7 పే చేసినటువంటి షేర్ ని మళ్ళీ ఎంతకు రీఇష్యూ చేయొచ్చు అంటే ₹7 వరకు రీఇష్యూ చేయొచ్చు. లేదు డిస్కౌంట్ ఎంత ఇవ్వచ్చు? యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్ ₹6 కి ఇష్యూ చేశాడు అనుకో, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎటార్ ₹6. ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ ₹1 రీఇష్యూ అయింది కదా. సో ఇయర్ లాస్ ఆన్ రీఇష్యూ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇంకా ఏమన్నా బ్యాలెన్స్ ఉంటే షేర్ ఫోర్ఫిటెడ్ అకౌంట్ లో దాన్ని ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఈ సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా మీకు ఒక క్వశ్చన్ గా మారే అవకాశం ఉంటుంది. ఏంటంటే జప్తు చేసిన వాటాలని రీఇష్యూ చేసిన తర్వాత, తిరిగి జారీ చేసిన తర్వాత వాటాల జప్తు ఖాతాలోని నిల్వను ఏ ఖాతాకు మళ్ళిస్తారు? ద ఫోర్ఫిటెడ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్టర్ రీఇష్యూ ఆఫ్ ద ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు విచ్ అకౌంట్? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్. యు రిమెంబర్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ మూలధన రిజర్వ్ ఖాతాకు మళ్లించాలి. ఒకవేళ ఫోర్ఫిట్ చేసిన రీఇష్యూ చేయకపోతే ఆ అమౌంట్ ని ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ లోనే ఉంచాలి. రీఇష్యూ చేసే వరకు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నానా? నెక్స్ట్ సార్ ప్లీజ్. Yes, sir. Clear, sir. You will see another question also. Problem also we will see. Right. వాటాల జప్తు ఫలితంగా what is the forfeiture of shares results in the reduction of paid up capital, authorized capital, fixed assets, reserve capital. Authorized capital కును forfeiture కి సంబంధమే లేదు. Right. Next. The share forfeited account is shown on the, ఎక్కడ చూపెడతారు? వాటాల జప్తు ఖాతాలో నిల్వ ఉంటది కదా, 700 చెల్లించాడు కదా, ఇప్పుడు ఆయన ₹7 చొప్పున కట్టాడు కదా, ఆ అమౌంట్ ని ఇక్కడ చూపెట్టాలంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అలాంగ్ విత్ షేర్ క్యాపిటల్ చూపెట్టాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏముంటది? షేర్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది, షేర్ ఫోర్ఫీచర్ అమౌంట్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాము, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీస్ సైడ్ చూపెడతాము. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. Completed, sir, please. Right. This is a little bit big question. This question is what? 3 are right, 1 is wrong. That is what we call, it is not visible. Okay, you move slide, sir. Another slide. Right. జప్తు చేయబడిన వాటాలు తిరిగి డిస్కౌంట్ జారీ చేసినప్పుడు ఆ డిస్కౌంట్ ఏ ఖాతాకు డెబిట్ చేస్తారు? ₹7 కలెక్ట్ చేశాం కదా నాన్న, ఆ షేర్ ని ₹7 కన్నా ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి అమ్మకూడదు అనమాట. ఒకవేళ ₹2 డిస్కౌంట్ ఇచ్చామనుకో, ఆ డిస్కౌంట్ ని డిస్కౌంట్ అకౌంట్ కి రాయొద్దు. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? కొత్త షేర్లు డిస్కౌంట్ కి ఇష్యూ చేసినప్పుడు డిస్కౌంట్ అకౌంట్ రేజ్ చేస్తాం మనం. ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్ కనుక రీఇష్యూ చేస్తే, డిస్కౌంట్ ఇస్తే, ద డిస్కౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ టు షేర్స్ ఫోర్ఫీచర్ అకౌంట్. అంటే వాటాల జప్తు ఖాతాకి మాత్రమే డెబిట్ చేయాలి, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కి కాదు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి కాదు, జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ కి కూడా కాదు. ఓన్లీ యూ హావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ షేర్ ఫోర్ఫీచర్ అకౌంట్ బికాస్ ఆఫ్ the previous amount collected amount is in your share forfeiture account. You are utilizing for the purpose of discount on reissue. Then when your balance is decreasing, the amount of you have balance in the credit in your share forfeiture account, then you have to give debit here to balancing the share forfeiture account. Next please. అంటే మనం వాటాల జప్తు ఖాతాని డెబిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ చూడు నన్ను, అప్పుడు నువ్వు ప్రోరేటా బేస్ అడిగినావు కదా బాబు, ఇక్కడ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది చూడు. ఒక కంపెనీ 5,000 వాటాల సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానించింది.
6,000 వాటాల కోసం దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ప్రోరేటా ప్రకారం ఆధారంగా షేర్లు కేటాయించబడ్డాయి. శ్యామ్ అనే వ్యక్తికి 180 షేర్లు దరఖాస్తు చేస్తే అతనికి ఎన్ని షేర్లు కేటాయించారు? ప్రోరేటా బేసిస్ అంటే ఏం చేశారు? 6 అప్లై చేసిన వాడికి 5 ఇచ్చాడు అనమాట. 5,000 వాటాలు అలాట్ చేయబడ్డాయి. ఆ 6,000కు దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అంటే 6 అప్లై చేసుకున్న వాడికి 5 ఇచ్చాడు అనమాట. అంటే టోటల్ అప్లికేషన్స్, అలాటెడ్ అప్లికేషన్స్ ప్రో రేట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ అనమాట 6:5 అనమాట. మరి వీడికి ఏమైంది? వీడు 180కి అప్లై చేశాడు. మరి వీడికి ఎన్ని వచ్చినాయి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. వీడికి 180 షేర్స్ వచ్చినాయి అంటే క్వశ్చన్ మారుతుంది బాబు. వీడు అప్లై చేసింది 180. కాబట్టి ఇప్పుడు వానికి ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ అయినాయి అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఒకటేదో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 5,000 దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తే 6,000 వచ్చినాయి. అంటే దరఖాస్తులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, షేర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. 180కి అప్లికేషన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా 180 కన్నా తక్కువ వస్తాయి. am I right? ప్రిన్సిపల్డ్ గా చూద్దాము, ఊరిక చూద్దాము. 180 కన్నా తక్కువ వస్తాయి అంటే ఆన్సర్లో చూడండి 180 ఉంది, ఆన్సర్ కాదు. అది 200 ఉన్నాయి, ఆన్సర్ కాదు. ఆన్సర్ 150, 175 మధ్య ఉంటుందని అది అర్థమైంది మనకి. మరి అంటే ఇట్లా ఒక్కొక్క సమయంలో మనం ఆన్సర్ని ఎట్లా చేయొచ్చు సార్ అంటే ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు. అందుకని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఈస్ 180 ఇంటూ 5,000/6,000 అనమాట. అంటే 180 ఇంటూ 5,000/6,000 చేస్తే నీకు 150 వస్తుంది. కాబట్టి 180 షేర్లకు అప్లై చేసుకున్న శ్యామ్కి ఎన్ని ఇచ్చాడంటే 150 షేర్స్ అలాట్ అయినాయి అనమాట. అంటే ప్రోరేటా అంటే ఒక ప్రపోర్షనేట్ అనమాట. అప్లికేషన్స్ని ప్రపోర్షనేట్గా అలాట్ చేస్తే దాన్ని ప్రోరేటా బేసిస్ అని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఫోర్ఫిటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ అపియర్స్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క క్యాపిటల్ సైడ్ కనబడుతుంది అన్న. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ కనబడుతుంది. ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేసాం మనం. ఇది 2021లో వచ్చింది బాబు, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇది. రైట్, నెక్స్ట్ సార్. రైట్, ఇంకా చూడండి. వాటా 10 రూపాయలు అయితే దానిని పిలుపు 8 రూపాయలు, 6 రూపాయలు చెల్లింపు వాటా రద్దును వాటా మూలధన కదా డెబిట్ చేయాల్సిన మొత్తం. రైట్, ఏం చేశాడు? ఇఫ్ ఏ షేర్ 10 rupees on which 8 has been called, 6 paid is forfeited, the share capital account should be debited with. నేను అక్కడ చెప్పాను, ఆ ఎంట్రీ స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోమన్నాను. ఏం చేస్తాము? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ అని రాసాము. రాసినప్పుడు స్టార్ మార్క్ పెట్టి మల్టిప్లికేషన్ కి స్టార్ మార్క్ వాడి చూపెట్టాను అక్కడ. కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, కాల్డ్ అప్ అమౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. The nominal value is 10 rupees. 8 has been called up, 6 only paid. Here the capital account should be debited with the amount which has called up. That is very clear. When you are conceptually strong, your answer is very clear without any intention and ambiguity or any confusion. Simply you have to put answer for 8 rupees because of 8 rupees is called up capital, 10 rupees is a nominal value. You need not consider. 6 rupees is a paid up value. You need not consider. 2 rupees is the unpaid amount. You need not consider while you are writing your capital account. So capital account should be debited with the amount called up. That is the conceptual question. And this is also one previous question. Right, next please. ఒక కంపెనీ డైరెక్టర్లు 10 రూపాయలు చొప్పున 1000 షేర్లను ఫైనల్ కాల్ మనీ 2.5 చెల్లించినందువల్ల జప్తు చేశారు. 7.5 చెల్లించారు. వీటిలో 700 షేర్లు ఒక్కో షేర్కి 7 రూపాయల చొప్పున మళ్ళీ జారీ చేయబడ్డాయి. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఖాతాకు బదిలీ చేయబడిన మొత్తం. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్న. టేక్ స్క్రీన్ షాట్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే జప్తు చేసిన వాటాలని తిరిగి జారీ చేశాడు.
ఎన్ని వాటాలు జప్తు చేశారు చూడండి. 700 షేర్లు జప్తు చేశారు. ఎంత పే చేశారు? 7.5 చెల్లించాడు. 2.5 అన్పేడ్ అమౌంట్ 7 రూపీస్కు రీఇష్యూ చేశారు. అంటే 7.5 ఆల్రెడీ పే చేసిన దాన్ని 7 రూపాయలకు రీఇష్యూ చేశారు. అంటే అందులో ఎంత మిగిలింది, క్యాపిటల్ రిజర్వ్కి ఎంత క్రెడిట్ చేస్తారు అనేది చూపెట్టమంటున్నాడు. ప్లీజ్ చేంజ్ స్లైడ్ సార్ ప్లీజ్. చూడండి, షేర్ ఫోర్ఫీచర్ అకౌంట్ లో ఏముంది నాన్న? 7,000 చొప్పున వాడు పే చేశాడు. పే చేసిన మొత్తాన్ని షేర్ ఫోర్ఫీచర్ అకౌంట్ కి మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. రైట్, 700 షేర్స్ మాత్రమే రీఇష్యూ చేశాము. కాబట్టి షేర్ ఫోర్ఫీచర్ అకౌంట్ లో ఉన్న 7,500 ఏదైతే ఉన్నదో అది 1000 by 1000 into 700. 700 షేర్స్ కి ఈక్వల్ గా దాన్ని తీసుకొచ్చుకోవాలి. 5,250. అమౌంట్ ఎంత వాడుకున్నాము? డిస్కౌంట్ 2,100 వాడుకున్నాము. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే 3,150 ఉంటుంది. దట్స్ వై యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 3,150. We will see tomorrow balance accounts. That is what we call bonus, issue of bonus shares, underwriting, and okay, we will discuss now issue of debentures. Debentures ante these are what we call loan papers. లోన్ తీసుకున్నట్టు ఇచ్చేటటువంటి కంపెనీ ఇచ్చేటటువంటి లాంగ్ టర్మ్ లోన్ కి కంపెనీ ఇష్యూ చేసేటటువంటి పేపర్ ని మనం ఏమంటాము? డిబెంచర్ అంటాము. ఈ డిబెంచర్స్ ని ఎట్ పార్ ఇష్యూ చేయొచ్చు, ఎట్ ప్రీమియం ఇష్యూ చేయొచ్చు, ఎట్ డిస్కౌంట్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఈ డిబెంచర్స్ ని రిడెంప్షన్ చేయడానికి రిజర్వ్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ డిబెంచర్స్ ని మళ్ళీ తిరిగి పే చేస్తారు. మధ్యలో 10 years కానీ 20 years కానీ అట్లా తిరిగి పే చేయడానికి గాను ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ నుండి కొంత మొత్తాన్ని రిజర్వ్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. దాన్ని ఆ అమౌంట్ ని ఈ డిబెంచర్స్ పేమెంట్ కొరకు వాడతారు. ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసిన రిజర్వ్ కి డిబెంచర్ రిడెంప్షన్ రిజర్వ్ అని పేరు. Shall we continue, Naresh sir? I am ready to continue. Students, are you ready? As Or you we wish, will, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Okay, continue, sir. Please. Next slide. Next slide, please. At par అంటే నామినల్ వాల్యూ, ప్లీజ్ స్లైడ్ చేంజ్. ఎట్ ప్రీమియం అంటేనేమో నామినల్ వాల్యూ కంటే ఎక్సెస్ కి ఇష్యూ చేయడం, ఎట్ డిస్కౌంట్ అంటేమో లెస్సర్ కి ఇష్యూ చేయడం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? మాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తున్నాడు. డిబెంచర్స్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ విత్ ఓటింగ్ రైట్స్. అంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డిబెంచర్స్ అండ్ షేర్స్? యు నో వెల్. డిబెంచర్స్ ఏవైనా కూడా వాడు రుణదాత కానీ ఆయన ఓనర్ కాదు. కాబట్టి డిబెంచర్ హోల్డర్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఓటింగ్ రైట్స్ to participate in voting or to participate in decision making of the company, because of debenture holder is not the shareholder. Shareholders has a right to participate in voting. A company cannot issue debentures to more than 500 people without apportioning a debenture trustee whose duty would be protect the interest of debenture holders and redress their grievances. అంటే 500 people కంటే ఎక్కువ మందికి మనము డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేయాలంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ లో ఏమని ఉందంటే డిబెంచర్ ట్రస్టీని అపాయింట్ చేయాలి. అన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఏ కంపెనీ షెల్ క్రియేట్ ఏ డిబెంచర్ రిడెంప్షన్ రిజర్వ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఆర్ఆర్. డిఆర్ఆర్ దేనికి వాడతారు సార్ అంటే డిబెంచర్లు తిరిగి చెల్లించడానికి వాడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 10 lakhs తీసుకున్నాము, 10 years తర్వాత రిడెంప్షన్ చేయాలనుకోండి, ఎవ్రీ ఇయర్ 1 lakh పక్క పెడుతూ వస్తుంటాము. దాన్ని ఏ పర్పస్ కొరకు యూటిలైజ్ చేయము, రిజర్వ్ గా ఉంచుతాము ఫర్ డిబెంచర్స్ రీపేమెంట్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డిబెంచర్ రిడెంప్షన్ రిజర్వ్. దట్ ఈస్ 1 lakh కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది సార్ అంటే ఈ రిజర్వ్ ని మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తా పోతా ఉంటాం మనం 9 years. దాని మీద ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఆ ఇన్కమ్ ను కూడా డిబెంచర్ రిడెంప్షన్ రిజర్వ్ కి యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని డిబెంచర్ రిడెంప్షన్ రిజర్వ్ అంటారు. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ డిఫాల్ట్ ఇన్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఇన్ ద event of maturity or a default in payment of the interest thereon, the tribunal will be approached by the debenture trustee to take appropriate measures. ఒకవేళ కంపెనీ కనుక డిఫాల్ట్ అయిందనుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడానికి కానీ లేదా డిబెంచర్ అమౌంట్ పే చేయడానికి కానీ ఈ డిబెంచర్ ట్రస్టీని అపాయింట్ చేశాం కదా, ఆ ట్రస్టీ ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ట్రైబ్యునల్కి వెళ్ళి అప్రాప్రియేట్ మెజర్స్ తీసుకొని డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ని కానీ డిబెంచర్ అమౌంట్స్ ని కానీ రికలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రస్టీ పనిచేస్తుంది అనమాట.
రైట్ సార్, ప్లీజ్. సార్ నరేష్ సార్ ప్లీజ్. సో ఇక్కడ మనము డిబెంచర్స్ ని కూడా మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఎటు పార్ ఇష్యూ చేయొచ్చు, ఎటు ప్రీమియం ఇష్యూ చేయొచ్చు, ఎటు డిస్కౌంట్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఇట్లా ఏ విధంగా ఇష్యూ చేసినప్పటికీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది సార్ అంటే, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ కి ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ లో రిడెంప్షన్ ఉంటుంది. ఆ రిడెంప్షన్ ఎటు పార్ చేయొచ్చు, ఎటు ప్రీమియం చేయొచ్చు, ఎటు డిస్కౌంట్ చేయొచ్చు. నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. ఒక 500 రూపీస్ వర్త్ ఉన్న నామినల్ వాల్యూ ఉన్న డిబెంచర్ ఉందనుకోండి, 500కి ఇష్యూ చేస్తే ఎటు పార్ అంటాము, 490కి ఇష్యూ చేస్తే ఎటు డిస్కౌంట్ అంటాము, 510 రూపీస్కి ఇష్యూ చేస్తే ఎటు ప్రీమియం అంటాము. రైట్. నెక్స్ట్ రైట్, జారీ అయిన 10 సంవత్సరాల తర్వాత రిడీమబుల్ డిబెంచర్లను ఏ విధంగా చూపుతారు, ఎక్కడ చూపెట్టాలి? డిబెంచర్స్ విల్ బి షోన్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ వేర్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, అదర్ షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, ఆర్ అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్, ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. యూ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎక్కడైతే షెడ్యూల్ 3లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ షీట్ నువ్వు అవేర్ అయ్యి కనుక ఉన్నట్టయితే దీనికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతావు. అంటే మనం ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ డిబెంచర్స్ చేయాలంటే స్టూడెంట్స్ ఇంకొకటి కూడా నేర్చుకోవాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉండేటటువంటి ఐటమ్స్ అన్ని ఏ హెడ్ కింద ఉంటాయో కూడా మనకు తెలియాలి. ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ చేయాలంటే బట్టి పెడితే రాదు. ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ ను చూస్తే తప్ప లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఉంటుంది అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? లాంగ్ టర్మ్ డిబెంచర్స్ అని కనబడతాయి అక్కడ. రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అని నీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొఫార్మాలో ఉంటుంది. కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ లేదా లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ లో మనం ఏం చేస్తాము, రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ ని చూపెడతాము, ఆ హెడ్ కింద చూపెట్టాలి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. రైట్, డిబెంచర్ ప్రీమియం. రైట్, డిబెంచర్ ప్రీమియం కెనాట్ బి యూజ్డ్ టు. డిబెంచర్ ప్రీమియాన్ని దేనికి వాడొద్దు? రైట్, షేర్లు లేదా డిబెంచర్ల జారీపై తగ్గింపును రద్దు చేయడానికి. డిస్కౌంట్, డిబెంచర్ ప్రీమియం అంటే ఏంటమ్మా, 500 డిబెంచర్ని 520 రూపాయలకు అమ్మాము, కంపెనీ అమ్మింది. దట్ 20 రూపీస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ డిబెంచర్ ప్రీమియం. ది 20 రూపీస్ వేర్ ఆర్ ఫర్ వాట్ పర్పస్ కంపెనీ క్యాన్ బి యూజెస్ అనేది క్వశ్చన్ అన్నమాట. డిబెంచర్ ప్రీమియం కెనాట్ బి యూజ్డ్. నెగటివ్ క్వశ్చన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నెగటివ్ క్వశ్చన్. దేనికి వాడొద్దు అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఏం చేయాలి? ఇంతకుముందు మీకు చూపెట్టాను చూసారా, అక్కడ షేర్స్ ఇష్యూ ఎటు ప్రీమియం, షేర్స్ ఇష్యూ ఎటు డిస్కౌంట్ అని చూపెట్టాను చూసారా. అక్కడ 4 సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 4 సెంటెన్సెస్ అర్థమవుతున్న ఆన్సర్ ఎట్లా చేయగలుగుతామో ఇక్కడ డిబెంచర్ ప్రీమియం కూడా అక్కడ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం లాగానే ఇక్కడ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ నీకు ఒక్క ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్ చదువుకుంటే ఆన్సర్ చేయలేము. మనం డిబెంచర్ ప్రీమియం ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అనేది తెలిసి ఉండాలి. షేర్లు లేదా డిబెంచర్లపై జారీపై తగ్గింపును రద్దు చేయడానికి వాడొద్దు. కెనాట్ కదమ్మా. షేర్లు లేదా డిబెంచర్ల విముక్తికై ప్రీమియంను రద్దు చేయడానికి వాడొద్దు. డివిడెండ్లను చెల్లించడం కోసం వాడొద్దు. మూలధన నష్టాన్ని రద్దు చేయడానికి వాడొద్దు. ఇక్కడ మీరు వీటి నేచర్ చూడండి. ఇది డిబెంచర్ ప్రీమియం అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చేది కాబట్టి క్యాపిటల్ రెవెన్యూ అది. కాబట్టి క్యాపిటల్ లాసెస్ ను మాత్రమే సెట్ ఆఫ్ చేయాలి దాంతో. రైట్, డిబెంచర్ల డిస్కౌంట్ కి ఇష్యూ చేసినాము, అది వన్ టైప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లాస్, దానికి వాడొచ్చు మనం. డిబెంచర్ల రిడెంప్షన్ ప్రీమియము 500ది 550 ఇస్తాం చివరి రోజు, ఆ 50 రూపాయలు చెల్లించడానికి ప్రీమియంను వాడొచ్చు. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ లాస్ ఉంది, క్యాపిటల్ లాస్ ను రైట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు దాంతో. డివిడెండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది లాంగ్ టర్మ్ అది కాదు కాబట్టి డివిడెండ్లు పే చేయడానికి డిబెంచర్ ప్రీమియంని వాడొద్దు. సో నెగటివ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఈ 3 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. ఎప్పుడు? కెనాట్ లేనప్పుడు. కెనాట్ ఉన్నది కాబట్టి థర్డ్ ఆన్సర్ అయింది మనకి. అంటే యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, యాజ్ ఏ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసే స్టూడెంట్ నువ్వు ఎట్లా అవేర్ అయి ఉండాలి? క్వశ్చన్ నెగటివ్ క్వశ్చనా పాజిటివ్ క్వశ్చనా చూసుకోవాలి. క్వశ్చన్ నీకు అర్థమైందంటే ఆన్సర్ సగానికి ఎక్కువ వచ్చినట్టే. ఎందుకంటే మీరు ఇంతసేపు చూసినటువంటి అన్ని స్లైడ్స్ కూడా, అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా పైన ఉన్నాయి.
చాలా లోతుగా ఏ ఒక్క ప్రశ్న లేదు. కానీ ఏం కావాలి మనకు? మొత్తం చాప్టర్ మీద మనం అవగాహన పెంచుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ వి కాల్ డెప్త్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ అండర్స్టాండింగ్. మనం ఎంకామ్ ఎంట్రన్స్ రాయాలంటే ఏం కావాలన్నా ఎక్స్టెన్సివ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. అన్ని చాప్టర్స్ మీద పై అవగాహన ఖచ్చితంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ సార్ ప్లీజ్. Right. We will see tomorrow, sir. Thank you, students. Thank you for patient listening. Thank This you, is sir. the Thank you. time for questions. పిల్లలు మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి. If you have any doubt, please interact with the Srinivas sir. Nothing, sir. Nothing, okay. So, okay, we will see ఏమైనా you ఇన్కన్వీనియన్స్ ఫీల్ అయ్యారా tomorrow. స్లైడ్ షేరింగ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఫీల్ అయినట్టున్నారు. రేపు ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా సెట్ చేస్తాం నాన్న. ఓకే Okay, sir. Okay, sir. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఇవాళ నైట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఒక్క 2 నిమిషాలు పేషెన్స్ ఉండండి. లీవ్ కాకండి. ఎవరు 33 ఉన్నారు, 33 ఉండాలి. అట్లనే వినండి. ఈ కోర్సును మేము అందించేది కేవలం పిల్లలంతా బెనిఫిట్ కావాలని. మిగతా పిల్లలకి చెప్పండి. ఒక్కటి, ఎప్పుడు కూడా మనం బాగుంటే సరిపోదు, మన పక్కవాడు కూడా బాగుండాలి. ఫస్ట్ కేసు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు జాగ్రత్త వినండి, పాటించాలి కొన్ని పెద్దవాళ్ళు చెప్పినప్పుడు. రెండోది ఏంటంటే ఇవాళ నేను చెప్పాను కదా, అన్ని మీ దగ్గర ఉన్న ఆర్పి త్రివేది బుక్ లో కానీ ఇంకేదైనా పుస్తకంలో కానీ మీరు ఇవాళ అన్ని చూడండి. మీకు ఇప్పుడైతే గుర్తుంటుంది. మూడోది, మీరు ఇప్పటి వరకు విన్న దానిలో పాత క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏదైనా క్వశ్చన్ అర్థం కాకుంటే రేపు తెచ్చుకోండి. రేపు నేను మీకు ఆన్సర్ చేయగలుగుతానా లేదా రేపు చూస్తాను నేను. ఓకేనా? యు కమ్ విత్ యువర్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, sir. Thank you, sir. We will see you tomorrow evening the same time. Thank you. ఓకే సార్, రైట్. సారీ ఫర్ ఇన్కన్వీనియన్స్ నరేష్ సార్.